tuha-tuha kai-kai jadi tukang parkir minta maaf. Kalau pian melihat tukang parkir seperti itu, jangan dong mau unjuki duit nahang talalu halus. Sidin umur 65, uyuh, behuban, jalan sidin sudah keundur tamara. Jalan sidin nih. Mau unjuki 2000, coba berpikir sedikit. Mun aku tuha kayaknya kayak apa yuk? Aku nih anom masih kawa becari. Sidin nangka itu dibari 2000. Asa kayak apa yuk? Mun duitnya ada, banyaki. Nah, kayak 10.000 kah? Kalau perlu sekali parkir 50.000. Kan kada tiap hari juga parkir di situ. Sekali samustawa. Nah, kita tuh belajar kayak itu, hidup jangan perhitungan. Ini terlalu perhitungan, ya Allah. Pengemisnya sudah tuha, suruh Sidin mangsul pulang. Aku aja Sidin 100 ribuannya ada nah. Padahal di rumah banyak berpuluh-puluh juta, tapi di kantong 100 ribuannya. Angsol ada lagi kamjar. Ada lah pian jam angsol jam mana kai jar kai aku kada ada mangsul mau hendak bari berapa ikam kawa. Angsol jasano 95.500. Berapa itu? 4.500 jalan bari orang. Jangan sampai hidup kayak itulah. Tuh orang kada beberkat ngarannya. Kita nih mohon mengandalkan amalan kita lapah. Silahkan pian andalkan tasbih pian, andalkan sholawat pian, andalkan amalan pian, andalkan tunjukkan semua amalan pian. Pastikah diterima Allah? Belum tentu. Tapi ketika pian menyenangkan hati orang lain, sudah pasti orang lain tuh senang. Ketika orang lain tuh senang, ridho Allah tuh terbuka. Apalagi nang disenangkan kuitan kita, mintuha kita, guru kita, anak kita. Nang disenangkan orang susah, orang yang lagi dasar takapit benar kita tolongi. Kayak apa itu ridho Allah tuh terbuka. Makanya orang-orang yang ketujuh menyenangkan hati orang lain itu kada pernah hidupnya susah. Karena inya ketujuh menyenangkan orang lain. Niatnya tuh dasar hendak maulah orang sanang. Kadada hendak maulah orang sakit hati, kadada. Niatnya tuh hendak menyenangi orang kayak itu. Nah, itu makanya kita belajar gitu. Itu bakajut. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نستفتح الجلسة مثل ما نواها سيدنا الإمام قطب الملي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ومثل ما نوى سيدنا الإمام قطب الفراد وجميل الأوصاف الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر السقاف، وعلى ما نوى شيخ المشايخ في زمانه العلامة أبو محمد أمين بدلي البنجري، وعلى ما نوى قطب هذا الزمان، وعلى ما نوى شيخنا، وإلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام وجميع الصحابة والقرابة والتابعين تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصلحاء، نخص لأهل المعلى الشبيكة والبقيع وأهل البدر واللحود زنبل الفرات والأقدار وأهل تريم وأهل زبيل وجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصلحاء في بلادنا إندونيسيا. هذا نخص في الجاوي وفي بالembang دار السلام وفي بلاد البنجر خاصة وفي كلمنتان جنوبية عامة وجميع مشايخنا ومعلمينا في الدين وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وذوي أرحامنا وذوي الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا وعلى ذرياتنا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، يفرج همومنا ويكشف كروبنا، يحسن أعمالنا وأخلاقنا، يطول أعمارنا، يصحح أبداننا وييسر أمورنا، يوسع أرزاقنا ويقضي ديوننا ويقضي جميع حاجاتنا
وحاجات والدينا وحاجات مشايخنا وحاجات من حضر في مجلسنا هذا، حاجة إخواننا المسلمين، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا وذرياتنا من العلماء العاملين ومن السعداء المقبولين ومن الدعاة المخلصين ومن الأولياء المستورين ومن الأغنياء الشاكرين النافعين للمسلمين ولا حساب يوم الدين، وأن الله يرزقنا رؤية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام، ويرزقنا حسن الختام بسر النبي وآل النبي وبسر أسرار سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرق ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى ورعاه ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين إلى أن قال. Halaman 16. Nomor 9. Wala yamna'una i'tida'uhum alaina minal ikhlasi fin nushi lahum wa isda'il ihsani ilaihim. 9. Keburukan yang orang lakukan kepada kita tidak mencegah kita dari tulus memberi nasihat dan berbuat baik kepadanya. Adab kita beserta hamba-hamba Allah Ta'ala yang ke-9, apabila jasidin orang berbuat jahat, berbuat buruk lawan kita, itu kadang menghalangi kita untuk memberi nasihat kepadanya dan kadang menghalangi kita untuk berbuat baik kepadanya. Walaupun orang jahat lawan kita, tugas kita memadahi, menasehati tetap. Tapi barat bang, biasanya kita nih bila orang tuh jahat lawan kita dah hakon madahi. Ada jalan rakai misalnya sana, orang tuh jahat lawan kita kan hendak nagur, biar aja jalan situ aja. Karena kita nih hati masih kada kayak orang wali kayak tanah. Hati kita nih masih apa ya, kayak mun orang baik aku baik, tapi bila orang jahat aku jahat juga. Kan kita bisa kayak itu masih lah. Cuman kadang-kadang ya ada kita nih hendak berbuat baik, orang jahat kita hendak tetap baik, ada kadang-kadang. Tapi kena datang pulang nafsu nang kayak itu tah. Bila orang baik aku baik, bila orang jahat aku jahat juga. Bangsul pulang nang kayak itu tak, congol pulang dalam hati. Ya kayak itulah hati manusia. Makanya kita selalu minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, minta tetapkan hati agar tetap dalam agama Allah, tetap dalam ridha Allah. Hati kita ini berbolak-balik. Tapi kalau Rasulullah sidin kada peduli,
Mau orang baik lawan sidin, mau orang jahat lawan sidin, sidin tetap menyampaikan nasihat. Kayak itu juga orang-orang wali, orang jahat tetap dinasihati sidin. Kalau kita biasanya rasa hambar bila menasihati orang nan jahat lawan kita, rasa hambar tak? Rasa hambar biasanya. Kesepuluh, nattaqihim wa nahdharu minhum wa la nusi'u bihim adh-dhanna. Kesepuluh, kita mengajak mereka bertakwa kepada Allah. Ya itu harusnya lah. Kita mengajak bertakwa, mengajak mereka bertakwa kepada Allah. Tambahi itu. Kemudian menjaga diri itu maksudnya bila orang jahat lawan kita, kita jaga-jaga diri. Dalam artian jangan sampai kita ini jadi bulan-bulanan inya. Penting menjaga diri, hibdun nafas, menjaga diri dalam Islam hukumnya wajib. Ada orang hendak mencelakai kita, kita berjauh. Ada orang hendak menjahati kita, kita tolak kejahatannya. Itu wajib. Nahdhar minhum, kita takut di situ maksudnya menjaga diri daripada kejahatan mereka. Walaupun kita tetap dituntut menasihati mereka, berbuat baik kepada mereka, tapi kita tetap menjaga diri. Diri kita tuh kita jaga. Jangan juga kita lalai. Sudah tahu orang ini jahat lawan kita, lalu kita memaraki hendak menasihati, tapi kita kada jaga diri, bahaya. Itu sama halnya masuk ke kandang singa ngarannya. Singanya kelaparan. Kita masuk ke situ, ya dimakannya. Nah, jaga-jaga diri itu penting. Itulah kenapa dulu zaman Rasulullah itu memanah itu disunnahkan. Lalakian utamanya disuruh belajar memanah. Karena zaman-zaman itu penting lalakian bisa memanah untuk membantu Rasulullah perang. Lalu kemudian itu dihalusi atau dikiaskan. Termasuk yang disunnahkan oleh Nabi belajar ilmu bela diri. Belajar ilmu bela diri. Kayak kesenian kita di Banjar ngarannya kuntau. Kuntau itu lain lawan karate. Jurusnya berbeda. Sama pada ilmu bela diri kan, kuntau dari Banjar. Ada karate, ampun nurang, ada judo, ada taekwondo, macam-macam lah. Intinya semuaan itu untuk membela diri daripada kejahatan. Itu secara zahir, secara lahiriah. Sapaling kadanya cilai bila orang jahat lawan pian, bukah. Ada orang hendak menghantam pian, bukah. Jangan menghadang. Ini ada orang menampiling hadangi. Orang hendak menjahati kita, ya berjauh. Kalau kita bisa bela diri, sangga aja. Orang menampiling kita, tangkis. Nah, orang menampiling, plak, tangkis kayak ini. Hantam pohon gulunya, tinjak di palernya, rabah. Itu patikaman. Anta sampai-sampai temna. Itu tangkisan luar ngarannya. Orang menampiling, kita menangkis keluar. Dari tangannya tuh jauh lah, hantam makan ke pohon gulunya tangan kita. Nah, betis menyipak, rabah tuh orang tak. Tangkisan dalam kawa juga, tangkisan dalam. Orang menampiling, plak, begitu. Parutnya hantam kawa juga. Nah itu ilmu bela diri secara singkat. Gitu nah. Tapi ilmu bela diri itu penting juga untuk menjaga diri daripada kejahatan orang. Nah termasuk kita ini menjaga diri secara gaib.
penjagaan diri secara gaib. Karena kita kada tahu, kadang musuh itu maulah kita luka di dalam, kada luka di luar. Masih ada guru nang kakak itu? Ada. Kalau istilah orang-orang sebelah sana ngarannya parang maya. Parang maya itu lukanya di dalam, kada di luar. Di luar kada ada lihat luka, bagus awaknya. Tapi di dalam banjuran. Kayak di sisil pakai lading silip, kayak dicucuk pakai paku, kayak di apa-apa di sayat-sayat pakai parang. Sakitan orang itu, meraung-raung, gulang galing segala macam. Ilmu-ilmu sihir seperti itu tuh mulai dulu sampai sekarang ada. Jangankan kita, Rasulullah pernah kena sihir. Itu membuktikan apa? Sihir itu bisa berurusan dengan kita. Nabi kita pun pernah kena sihir. Makanya sampai turun ayat Al-Falaq dan An-Nas. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Berlindung daripada bibinian nang maniup-niup di papatungan nang halus-halus tuh nah. Ini mengirim santet lewat situ. Rasulullah sendiri pernah kena, tapi Nabi sembuh dengan diruqyah. Diruqyahnya pakai Al-Falaq, pakai An-Nas. Ada lagi ruqyah yang mengalahkan jin, seperti doa doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad waktu malam Isra Mi'raj. Ada itu doanya spesial. Bila Isra Mi'raj biasanya baca bang. Bila kadane kita tapi hafal. Itu jenis-jenis ilmu bela diri yang gaib. Artinya menjaga diri daripada nang gaib-gaib. Kadang orang mengirim santet itu tengah malam. Banaspati. Terbang kayak api itu. Shoot. Lain kuyang lah. Kuyang tuh inya kayak banyalah bang juga, cuman kayak paparutannya kelihatan bang. Ujar bulan 12 nih kejar filmnya jar di bioskop terdekat Anda. Jadi kalau kuyang kan menyala juga, hantu api kan menyala juga. Sangkala orang nyambet hantu api, cuma hantu api itu jar orang tua bungkuk. Jadi bila tarabangnya tuh kayak bungkuk aja, nah itu hantu api biasanya. Tapi kalau kiriman santet ini, itu datangnya api itu kayak bola, shoot, menghantam ke rumah, hendak masuk jalan atas rumah kita. Kalau rumah kita tuh biasa pagar gaibnya ada, itu kada kawa masuk, mantul, kada kawa masuk, tebulik modelnya. Tapi tetap bila sudah diparaki itu tuh pengaruhnya ada. Itulah pentingnya kenapa kita itu menjaga diri baisi pagar gaib, penting itu. Kadang orang hendak menjahati kita lewat minuman, lewat makanan, lewat pakaian kita dicuntannya, apalagi bicilai pian bedadai-dadai nang kayak ampun maaf kutang lawan cawat di halaman rumah. Hati-hati benar, nyaman orang hendak menjahati, digawi-gawi orang nang itu bahaya loh biar. Wadah kami pernah ada kejadian sidin ini kehilangan salawar dalam, binian kehilangan salawar dalam. Mulai salawar dalam sidin hilang cilai, mulai hari itu juga minta maaf, ampun sidin tuh bebau bulanak, bebau yang sadis baunya, sampai laki sidin tuh boy kada beliur lagi. Jangan artinya ampun maaf hendak berhubungan hanya membuka itu sudahnya laki gitu. Mulai salawar dalam sidin hilang, tuhok sidin bata tambah hanya mau ampeh. Artinya sihir-sihir yang macam itu tuh memang ada tujuannya untuk apa? Kadang balas dendam,
kadang memang hendak menghancur rumah tangga orang supaya orang nisarak ampeh berumah tangga. Ada dan seperti itu. Santet itu kan macam-macam. Ada juga kadang-kadang santet dari istri tuha ke istri muda, atau santet istri muda ke istri tuha. Ada juga. Bilanya laki ini datang ke bini anom lintok, datang ke bini tuha caget atau sebaliknya, bila datang ke wadah nan tuha lintok, bila datang ke wadah nan anom caget. Itu tuh hati-hati tak? Hati-hati benar itu. Jangan sampai berurusan dengan setan, jin kafir. Jangan. Pacang rugi kita, rugi. Naudzubillah min dzalik. Apa guru pagar gaib yang paling bagus untuk diri kita? Satu, paling bagus untuk diri kita membaca Ratibul Attas. Itu pagar gaib, membaca Ratibul Attas. Kalau hendak artinya kada sekadar membaca aja, hendak banyu di hadapan pian, tontong baca Ratib Attas, banyunya diminum. Jadi awak kita nih ada imun imun gaibnya tuh ada. Atau pian mengamalkan sehari sekali membaca Wirdus Sakran. Wirdus Sakran, wirid sakran. Hafal ka pian tak? Wirdus Sakran. Cuma sekali sehari aja. Pian mun sawat 5 kali sehari pamamayan pian. Karena Wirdus Sakran itu panas. Sehari sekali aja, dosisnya sekali sehari. Jangan melebihi dosis dokter, berbahaya. Hafal lah pian wirid sakran tak? Nang bagus tuh baca wirid sakran tuh habis isya atau hendak guring pas diranjang bagus juga. Allahumma inni tattu bidarbillahi tuluhu masya Allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqfuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ahata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin sampai waladdallin amin. Lalu ada kalimat di situ sur itu artinya pagar. Pas membaca itu jar guru bayangakan apa nah hendak dipagar. Pas kita membaca sur awak buat seikungan, sur laki lawan anak buat seikungan, supaya laki aman nih daripada santet-santet yang macam-macam. Harta kah apakah sur buat niatnya 3 kali membaca surnya. Mbah itu kena hanyar sambungannya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ayat kursi sampai habis. Binastadarat kama stadaratil malaikatu bi madinatir rasul bila khandaqin wala sur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdhur min jami'i syurur tatarrasna billah min aduwina wa aduwillah min saqi arshillah ila qa'i ardillah bi mi'ati alfi la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim sanatuhu la tanqati'u bi mi'ati alfi la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal wuhush min basharin aw syaitanin aw sultanin aw waswas farudud nadarahum bintigasu qulubahum fi waswas wa aydihum fi iflas wa biqhum minar rijl ila ras la fi sahlin yajda' wa la fi jabalin yatla' bi mi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu wirdus sakrat. Apalah. Itu bagus tuh gasan pagar gaib ngarannya. Itu pagar gaib itu. Itu paling nyaman diamalkan tuh itu. Itu paling nyaman benar diamalkan seperti itu. Jadi kita menjaga diri secara lahiriah maupun batiniah. Namun tidak buruk sangka kepada siapapun. Nah, ujungnya jangan bersangka jahat lawan orang. Belajar selalu di depan kita diandak sangka baik.
Coba belajar hidup itu jangan bersangka jahat. Belajar. Kalau kada dibiasakan tidak akan pernah bisa. Belajar membiasakan diri. Jika misalnya melihat orang tuh bertato, sekilas kita melihat orang bertato itu kayaknya orang kada baik. Coba hilangkan dulu itu. Tidak semua orang bertato tidak baik. Buktinya kita bisa tatamu orang bertato hafal Al-Quran. Sekali diteliti, bertato itu dahulu zaman inya jahil. Pas inya sudah bertaubat, mahapus tatonya kada kawa. Mahapus tato ini kan munnya kawa hapus, mun kawa. Permasalahannya ketika sidin hendak mahapus, caranya sakit. Sakit caranya. Misalnya dianu pakai apa? Sakit benar. Kada boleh kita menyakiti diri. Ada caranya nang kada sakit, tapi mahal, duitnya ada dah. Mau kada mau tatonya tetap ada, yang penting orangnya sudah taubat. Mahapal Quran, hafalinya. Malah batu tunjulan di bandara siapa jadi imam. Dan hakonnya sekalinya nambah tato tadi maju. Ayatnya beda dari orang yang dibaca. Suaranya bagus, sekali ditakone hafal 15 juz. Ayo, kita nang kada betato. Betape, baju koko, kada hafal Quran. Inya betato hafal Quran. Makanya belajar jangan sangka jahat. Belajar wan orang tuh sangka baik. Tidak ada ruginya kalau kita bersangka baik. Tapi pasti rugi bila kita bersangka jahat. Nah, makanya rumusnya menghadapi orang-orang seperti itu, sangka baik tetap di depan. Andakannya nih, sangka baik tetap di depan, tapi di belakangnya kita hati-hati, berjaga-jaga. Kadang mutlak juga sangka baik terus, kada juga. Maksudnya sangka baik tetap di nomor satu kan, di belakangnya berjaga-jaga. Itu dah. Hati-hati itu tetap, waspada itu tetap harus. Karena di sekeliling kita belum tentu orang itu bisa dipercaya. Belum tentu. Hati-hati itu tetap. Tapi sangka baik di nomor satu kan. Belajar kita sangka baik. Ya hidup nih, hati ini pian bila sudah mulai tak sangka jahat. Apa ya? Kayak kecanduan. Sangka jahat terus lawan orang. Sampai-sampai melihat orang lain baik pakaian, aku kada percaya aja. Banyak kayak nang baik pakaian gitu jadi maling juga aja. Itu tuh hati-hati. Hati kita ini dibujuri begamatan membujurinya. Kada kawa pang langsung tuh kada kawa. Cuman istilah pepatah ala bisa karena biasa. Gara-gara tak biasa akhirnya menjadi bisa. Begamatan. Sebelas, nuhibbu fillah wa nabghadu fillah. Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Nah, itu adab kita tak. Mencinta karena Allah, membenci karena Allah. Bisa lah kita kayak itu ya. Kebanyakan kita nih membencinya dulu nah. Itu karena nafsu kebanyakan. Banyak di antara kita membenci karena nafsu. Kada karena Allah. Contoh, ada orang menyembati kita. Kenapa kita sarik yuk? Kenapa kita sarik lawan orang namanya menyembati kita? Kenapa kita sarik lawan orang namanya menyembati kita? Pas sariknya itu tuh, coba pian rasakan. Sariknya pian tuh karena Allah kah? Karena nafsu di diri kah? Karancakannya karena nafsu. Ikam nih nyembati aku nih siapa? Wah, merasa harap lah. Ini kayak itu tuh, kebanyakan kita tuh kayak itu. Jarang nang karena Allah tuh membenci orang karena Allah tuh jarang. Misal nih, ada orang menginjak Al-Quran. Jadi kita bencinya kepada inya tuh karena inya menginjak Quran.
Adapun inya menyambati diri kita, harusnya kita kada sarik. Karena kita ini memang pantas disambati. Memang pantas. Tapi inya namanya nyambati, kenapa kada berpikir? Mentang-mentang bisi muntong sakahandak menyambati orang. Kita nih sadar kita bisi aib. Tapi orang lain bang bisi aib kada juga? Nang menyambati itu bisi aib kada? Apakah berani dia memproklamirkan kesuciannya? Kada harapan wani, inya gin berdosa juga. Harusnya inya berpikir sebelum menyambati kita, inya berpikir diri inya siapa. Harusnya kan kayak itu. Tapi karena manusia nih nang menyambati karena nafsu, nang disambati pun sarik karena nafsu. Akhirnya kejadian bahwal jadinya bakalahi basambatan di medsos, bungol tambuk keluaran di medsos. Seekong nyambati bungol, seekong tambuk balasan sampai hari kiamat kada bampihan. Itu gara-gara kita itu membenci karena nafsu. Coba kita belajar mencinta karena Allah, membenci karena Allah. Ada kalau lagu nang cintai aku karena Allah, kasihi aku karena Allah. Nah itu tuh biniannya nih hendak karena Allah. Bukan apa ya? Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari. Apalagi? Kau jadikan saksi cinta hanya Allah sang maha cinta. Oh iya. Kada usah artinya matahari yang ai jadi saksinya, kada usah. Bulan yang ai jadi saksinya, kada usah. Allah jadi saksinya. Cintailah aku karena Allah. Tuh minta cintai karena Allah, lakiannya mencintai karena Allah, rame toh. Jadi inya bersatu karena Allah, kalaupun harus terpisah pun karena Allah. Harus terpisahnya karena Allah juga. Kayak apa contohnya aja orang berpisah karena Allah. Contohnya misalnya bininya ditagur kada masih, bangun jalakinya sembahyang, muyak sembahyang tarus. Tohok dah lakinya nek, maaf yang ay jalakinya sampai di sini aja. Ulun tohok dah mendidik pian kada mau juga sampai di sini ya kita bersama. Nah itu ngarannya berpisah karena Allah. Alasannya tuh seperti itu. Adakah kira-kira yang bujur-bujur mencinta karena Allah? Ada lah ya? Ada lah kira-kira? Mungkin ada. Mungkin ada. Jadi dasarnya kita mencintai itu sebenarnya harus melibatkan Allah. Makanya Nabi menyuruh itu nang dipandang karena agama malah. Agama itu kaitannya dengan siapa? Allah. Oh wanita ini solehah, binian ini baik akhlaknya, sehingga kita ingin mencintainya. Masalah bunga, sugih, keturunan mulia itu kan kada di nomor satu kan. Tapi sugih mendukung, keturunan mulia mendukung, bunga penting juga. Tapi itu harusnya didudiakan. Nang dicari berdahulu karena agamanya, karena Allahnya. Itu nanti nomor satu kan. Tapi sayang keadaan sekarang tuh terbalik. Yang penting bungas dulu, masalah karena Allahnya kada penting. Akhirnya kena dulak lawan bungasnya. Sabunga bungasnya binian, ya ada lagi na lebih bungas daripada itu. Ada tatamu, ada lagi na bungas pada ninta. Kayak itu tau bahasanya, mun maksiakan bungas bisa dulak. Tapi sekali lagi bungas itu penting. Penting itu. Ada orang manakuni Gus Baha. Gus ya. Apa hukumnya berhubungan badan sambil mendengarkan murattal Al-Quran? Memutar bacaan Yasin misalnya. Seorang sambil beituan, apa hukumnya? Jadi jar Gus Baha menjawab, kalau istri kamu cantik, nggak mungkin kamu begitu. artinya munsawat memutar nangin tuh berarti daripada haja itu penting juga. Artinya bisi nang bungas itu penting. Binian pun ya banyak juga yang mencari laki itu hendak ganteng, banyak juga. Tapi jar binian tuh kada tapi penting.
Yang penting itu orangnya baik dan biar artinya bungas, awak putih, gagah, tapi pangoler. Bacare kada hakon. Hakon lah pian menggaduh enta. Oh. Sepakat benarnya kada. Jaka kawa to jebinian jaka kawa. Mohanya bungas, awaknya gagah. Entah itu beilmu agama, keturunan orang baik, akhlaknya baik, sugih pulang. Kehendakmu. Kehendakmu ya Allah Ta'ala, kehendakku kada aja Tuhan. Sabar tapi yang penting nomor satunya tuh karena agama atau karena Allah, sisanya tuh anu aja mau empati aja kayak tanah. Jangan berdahulu mau unting karena bahu berbintang, karena leher berdasi. Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang kudambakan pria yang punya hati. Punya hati itu dasar mencintai karena Allah dan bertanggung jawab, itu punya hati tak. Mun lakian tuh kada bahatinya, kada hakun tanggung jawab. Karena lakiannya pulang mitihi biniannya kada jua nang bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan gadis yang punya malu. Amun biniannya punya malu berarti agamanya kuat toh. Tapi mun biniannya kada tahu di malu, nah berarti agamanya satangah kuat. Allah. Jadi kita belajar mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Usahakan hati kita seperti itu. Kenapa pian cinta lawan sidin? Oh karena sidin tuh baik, karena sidin tuh agamanya ini, akhlaknya ini. Berarti kaitannya karena Allah. Oh kenapa benci lawan sidin? Oh karena sidin itu melanggar aturan Allah, melanggar ininya. Tapi mun orang benci karena Allah, ingatkan. Orang benci karena Allah itu bila orang tuh tak salah, inya benci dengan kelakuannya, tapi tidak membenci kepada orangnya. Makanya bila orang itu kaina sudah taubat, kita tetap biasa saja lawan inya, kada ada perubahan. Nah karancakan kita ini sekali melihat orang jahat, seumuran kita anggap jahat. Tuh kebanyakan kita, padahal orang tuh sudah taubat. Lancak ulun menyembat di sini sudah. Contoh misalnya ada bibinian dulu, ampun maaf, bajualan apam. Dulu inya bajualan apam berumbai. Lain apam berumbai, lain berumbai. Jadi si bibinian ini kan dulunya berjual apam berumbai. Pian benci dengan apanya? Dengan gawian inya nang berjualan apam berumbai tadi. Suatu saat nang berjual apam berumbai ini dapat hidayah, lalu inya bertaubat kepada Allah, rajin hadir majlis, rajin umpat yasinan, rajin umpat badalail baburdahan. Itu kita jangan sinis memandang lawan inya. Ini babayanya duduk di higa kita, nyejak ya. Napa jamannya ijak ano lahong di higa ya. Padahal orang sudah bertobat tapi tetap disambatinya. Hati-hati, Rasulullah mengancam orang yang bertaubat kemudian kejahatannya tetap disebut, maka yang menyebut kejahatan orang itu tidak akan mati kecuali merasakan seperti orang yang disebut. Jaka orang tuh, pun maaf tadi, jadi wanita penzina, tapi sudah taubat, lalu tetap disambati, tuh binian penzina, nang menyambati ini kada pacang mati kecuali tagawi zina. Itu ancaman Rasulullah.
Makanya kita memandang orang terjatuh di maksiat itu jangan memandang dengan nafsu kita, pandang dengan benci karena Allah. Kita membenci gawian inya. Kalau inya taubat, kenapa kita benci? Sudah ampih bencinya. Orang taubat Allah saja mencintai. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala sangat cinta kepada orang yang taubat, orang yang mensucikan diri. Kenapa kita harus membenci? Nah di situ kita mengatur hati kita. Mun melihat ada orang ahli maksiat, doakan supaya inya dapat hidayah. Mun inya sudah dapat hidayah, dukung supaya inya istiqomah. Kayak itu tah. Ada ini kada kita nama hapak inya, napa daripada bebulik pulang ha. Apalagi sampai diucapi, maaflah aja. Majelis kami ini jangan dibuati bibinian kakaya ikam ini jar. Menikam artinya anak mengaji jangan paparak lawan kami. Itu bukan akhlak orang majelis itu. Itu bukan akhlak orang majelis. Justru majelis itu diadakan untuk mengingatkan yang lupa. Justru majelis itu diadakan untuk mensucikan yang kotor. Bukan yang hadir di majelis ini merasa suci, itu berarti kotor lagi. Kalau sudah hadir mentang-mentang hadir majelis, rasa istiqomah, itu merasa suci, itu sudah ada baik lagi. Setan bermain di dalamnya. Maka kita sadar majelis ini tempat membersihkan yang kotor, mensucikan yang tidak suci, tempat untuk meminta ampunan bagi para pendosa. Ini wadah-wadah seperti ini. Maka ketika kita melihat pendosa masuk ke sini, rangkul, dukung inya, semangati inya. Jangan kita nang mahapak, bah ngene jar, kesini juga ikam leh. Rajin tatamuan aku taruh di situ nah jar, imbai rajin jar. Tata aku melihat wan ikam jar, jinya, daranai aku supan disambat kayak itu. Nah, akhirnya inya nih mangkal dalam hati. Asa sangkal, asa mantah. Kada lagi jarnya aku hadir majelis, aku ampih aja. Sekalinya hadir sampai mati udah hadir lagi. Traumanya, tempat mana lagi yang harus inya masuki? Akhirnya inya merasa di majelis kada dihargai, bebulik pulang wadah kawannya. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Maka di situ pentingnya kita mencinta karena Allah, membenci karena Allah. 12 natasama anil masalih wal matami'i syakhsiyah muraduna al khalid duna ma yantahi la narda dunal jannati bisaman. 12 bercita-cita tinggi untuk selalu mengutamakan kemaslahatan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Sebab tujuan kita adalah yang kekal, bukan yang akan fana. Fana itu hancur. Kita tidak mau balasan kebaikan kita selain sorga. Jadi jarsidin adab nang ke-12, dalam hati kita ada cita-cita, himmah. Himmah itu cita-cita yang tinggi. Untuk apa? Mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Khususnya orang-orang yang memang mengurusi urusan orang banyak. Itu khusus lagi tuh. Misal para pejabat pemerintah, dahulukanlah kepentingan orang banyak, hanyar kepentingan pribadi. Orang banyak tuh kasihan. Berpikirkah kita jadi pemimpin? Kita harus kayak itu. Amun aku mendahulukan kepentinganku, nyaman naik sebujurnya aku hendak apakah? Aku punya wewenang, aku punya kekuasaan. Tapi yang kupikirkan masyarakat kayak apa? Rakyat kayak apa? Itu orang baik tuh seperti itu. Berpikirkah kadakah pertama langkah nang ini? Maantri orang di pom. Singgah di pom kosong, singgah di pom kosong. Mulai di Kalua, kosong, kamanaan minyaknya. Maka kosong. Sedangkan bahan bakar ini diperlukan setiap hari. Sepeda motor, mobil,
mesin itu dan ini perlu minyak. Kenapa maka langka? Harusnya kan berpikir, ayo mudahkan masyarakat, mudahkan rakyat. Kasihan mereka mah antri, sian. Bila jadi pejabat, jadi apa, dahulukan kepentingan orang. Apalagi kita kawa bujur-bujur urusan pribadi kita gin. Dasar kita dudiakan penting orang dulu. Nah itu tuh bisa tuh tercermin waktu kita di aruhan, waktu kita di sarwanan, basusurong orang makanan. Di higa kita ada orang tuha. Walaupun giliran tuh kita dapat belajar pang dahulukan orang tuha diunjukin nasi. Padahal aturannya kita nih, giliran kita, tapi dahulukan nan tuha. Nah, babasuhan ada diunjukikan basuhan tuh biasanya bersamaan. Sorong nan tuha berdahulu basuh. Nah, seorang berdudi, ada kita kan kada. Maka basuhannya nampak kacauan itu apa pulang? Kada nang besiram, nampak kacau, jurang pakacauan rajan tuh. Dasar bakacau. Nah, kita nak anom mengacau dahulu, mbah makan tuntung, wah langsung dikacau. Unjuk kanang tuha, mah kada beadab lalu. Harusnya nang tuha gen bedulu hanyar kita. Nah makanya bagusnya cile basuhan itu nang basiram, nukar nang kayak teko tuh nah. Atau misalnya basuhannya bakucau juga, jangan bakucau, disiram ke piring kita. Piring itu kan bekas sudah, siram ke situ. Atau misalnya tangan harus bakucau juga, tangan kita lap dulu. Ada tisu misalnya, ini kita embah makan, lap kering-kering, hanya kita basuh. Jadi kawan dihiga kada jijik. Ada kita nih udah tahu urusan, yang penting aku bersih, orang lain udah tahu banyak kita kayak itu. Makanya paling nyaman tuh sudah nih nang besiram, sunnah nang kayak itu tak besiram. Said Muhammad Al-Maliki itu dulu bila sidin makan, sidin tuh makan nang kayak orang apa yo, kayak orang beristilah bang, beristilah makan. Jadi diampari dulu amparannya, karpet gasan makan nih spesial. Karena kan tuntong makan menyimpuni ya lagi, tuntong makan. Imbah itu talamnya diandakakan. Dah. Ini anu sisiramannya noh, nang basuhan nang besiram nih tuh, lawan sasabunnya, tak. Apalagi kita tahu kita nih misalnya makan apa nang berminyak, daging, iwak patin. Hari ini apa? Paten. Paten bepais ya? Ya. Cacapannya apa? Ramania. Oh siap. Pas saya belum makan nah. Mengatakan rupanya bukan. Allah. Itu tuh kita misalnya melihat oh ini berminyak, ini banyak lemak. Makan apa? Sop daging misalnya. Tangan orang nih misalnya harus manu dagingnya. Itu sekedar babasuh aja. Tetap liir kada? Tetap liir. Andaki sabunnya, kalau perlu andakin apa? Jeruk nipisnya. Gesan melunturkan itu. Kadang jeruk nipisnya jadi mama lemon sudah. Kalau ada jeruk nipis yang sebijian langsung manu di tangan. Itu Said Muhammad tuh kayak gitu. Di sini sidin bila makan nih tanpa hatu diampari anduk halus boy, tak tutup paha sidin nih gamis nih tak tutup lawan handuk. Kayak itu sidin bila makan, wah jadi makan tuh bangorina. Karena tuntong khadam membasuhi ya kan. Biar melihat orang soleh itu makan nyaman. Lain melihat orang nang kada tahu diadab makan, alih bener, menyuap sing gana-gana. Orang menyuap halus-halus, halus-halus. Amun kawa tuh menyuap nasi itu jangan belauk dulu. 3 suapan halus-halus 3 jari itu nah. Nah, kalau di kapal-kapal kah bagus ya? Di kapal, ngerti ada di kapal. Kepal. Halus-halus sejak ulah nang kayak wadain apa nang dijual orang di lampu merah nang. Kalalapon. Ulah nang kayak kalalapon tuh nah. Bismillah, baca doa sudah makan. 3 suap, jangan belauk dulu. Rasakan kayak itu dulu makan. Kayak itu orang makan. Ada kita nih udah tahu urusan. Cap. Ada no? Kada nyaman lalu melihat. Kada nyaman lalu.
sagana-ganalnya ganggam, sagana-ganalnya dihibaki. Makan itu beadab. Orang soleh itu makan nyaman, dilihat biar. Ini beadab makannya. Nah jadi tadi mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Tujuan kita tuh bukan apa-apa, kita nih hendak sorga. Amunnya kita berbuat baik seperti itu, tulisannya ada, bila kita baik sorga mahadang. Jadi kada usah berbuat baik itu terlalu perhitungan berbuat baik. Aku nih mun kayak ini nih ada untungnya juga sedikitannya, ibarat bapak halagin sedikitannya itu perhitungan ngarannya. Jangan, belajar kita mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Apalagi orang tersebut memang patut didahulukan. Memang harus semestinya didahulukan orang-orang seperti itu. Misalnya ada orang alim, ada orang yang lebih tua daripada kita. Kemudian ada yang lebih membutuhkan daripada kita. Itu kita dahulukan mereka. Belajar gitu. Termasuk pian julun rajin belajar membeli walaupun pian tidak perlu. Belajar membeli walaupun pian tidak perlu. Coba pian melihat tengah malam orangnya tuha berjualan gulali. Tengah malam jam 1, jam 2 jual gulali. Jual balon. Tengah malam loh ini. Bukan di pasar anak, bukan di tempat sekolahan anak. Tengah malam jual balon, jual gulali. Apakah kita perlu dengan itu? Kada loh. Tapi kita membeli bukan karena perlu, tapi karena ingin membantu. Belajar seperti itu. Gawian-gawian seperti itu tuh gawian orang soleh. Mereka bisa merasakan andai aku di posisi mereka, kayak apa aku? Itu orang yang bahasanya tuh tenggang rasa apa ngarannya? Istilah bahasa Indonesia tuh. Bisa merasakan keprihatinan orang lain. Takdir inya nang kayak itu sanggup inya jakanya aku kayak apa yo? Sanggupkah aku nang kayak sidin? Nah, supaya artinya aku nih jangan termasuk orang yang kufur dengan Allah, aku mensyukuri duit na ada nih kutuk harigin ampun sidin. Walaupun aku kada perlu, kayak itu dalam hati. Coba pian berjalan ke jalan raya situ tengah malam, wan laki pian. Sepeda motor tengah malam. Kada apa-apa, kada behelm tengah malam, kada rajia juga lagi. Santai nah, kulile jam 1, jam 2 itihi di trotoar tapi. Pinggir-pinggir jalan tuh lihat. Ada melihat tuh kare. Kayak itu. Apalagi harinya hujan. Sidin bersepeda tinjak pulang. Kayak malam tadi. Terus hujan lah. Hujan deras, bersepeda tinjak. Pakai jas hujan, bersepeda tinjak. Coba borong dagangannya. Mereka itu berjualan bukan mencari untung, tapi mereka ingin bertahan hidup. Nya kada mencari untung. Nang berjualan kayak itu tuh karena mereka merasa ada bini, bertanggung jawab dengan bini. Ini kadang cari untung, kawa makan hari itu sudah untung. Beda kayak kita berusaha. Kayak kita kan mencari untung. Ini sebutin kita jual berapa untungnya. Ini kita berbisnis sampai ini berapa untungnya. Itu kan kita cari untung. Mereka tidak. Mereka jauh dari kata mencari untung, tapi mereka ingin menyambung hidup. Singgahi nang kayak itu tuh. Ingatakan pian, bila malam-malam tuh seminggu sekali kah pian begiliran tunggal ikungannya nah. Begiliran, absen. Nih malam ini siapa nama jalan? Mulai perumahan Saribo sini. Keluar sana. Cicarian pinggir jalan siapa? Absen. Pian pengguru bisa lah jar, jangan ditakuni ulun. Ulun panjalan. Kadang ulun sampai rumah 2:30, jam 2, itu di jalan macam-macam ditamui. Ada yang di pinggir-pinggir jalan, kita hafal andakannya. Si Ano nih pasti di lampu merah parak Ano. Itu duit kita siapakan sudah. Duit, wadainya kita siapakan. Tak sampai lampu merah, tinggal mau unjuk di kaca. Dan kadang-kadang ini pinando, ini mobil yang biasanya aja. Kayak itu. Apa nang disanggui orang? Bariakan pulang. Karena mereka lebih perlu daripada kita. Coba kayak gulali itu biar. Tak makan lah kita gulali. Paling sedikit
sebijian nang gonol nih tuh siapa sanggup hingusan subuh gulalinya ada 20 borong ke 20-nya walau kita kada makan kita bagi-bagi esoknya kan banyak akan sekolahan esok pagi kita bagi ulan inya tak makan aja tak pakai aja tak guna aja kada mubazir kada balon borong esok banyak loh akan sekolah TK unjuk ke situ nah anak-anak nih balon gratis bagiakan tukari aja betapa senangnya hati sidin saat dagangannya habis ditukari oleh kita tengah malam lagi siapa tahu ketika itu inya berdoa kepada Allah dalam hatinya saking senangnya dapat duit tengah malam sampai inya mengatakan ya Rabb selamatkan orang ini bahagiakan orang ini jangan sampai hidupnya celaka dunia sampai akhirat siapa tahu doa itu yang menyelamatkan kita di akhirat amal kita kada ada napa-napa sembahyang kita kada dipandang Allah puasa kita kada dipandang Allah ke majelis kita kada dipandang Allah tapi kata Allah aku hanya ridho kepada ikam sekali anuai waktu ikam manukari ampun orang miskin tuh na tengah malam di situ aku ridho lawan ikam aku masukkan ikam ke surga nang lain kada dipandang Tuhan disitulah kita kenapa harus ikhtiar beramalan tuh jangan menganggap remeh sebuah amalan siapa tahu dibalik satu amal kebaikan itu di situ Allah ridho lawan kita belajar weh merasakan susahnya orang belajar mun pian pernah merasa hidup miskin bahari wah ini pian jadi orang sugih ingat akan miskin bahari ya Pak ingat akan susahnya mencari duit 1.000 sehari kada dapat wah ini pian sehari 1 juta misalnya bahari 1.000 sehari kada dapat ingat akan nang bahari kawa tuh pian merasa aku gin pernah kayak inya nih mengharapkan bantuan orang mengharapkan belas kasih orang ayo giliran kita mengasihi orang dulu kita tukang menerima zakat orang wah ini kita menjakat pulang kayak itu harusnya paham kah coba berjalan pian di kota ini pian nih hidup di kota pian ini keluar sedikit kota lain kayak ulun jauh di kampung keluar juga ulun ke kecamatan dede juga nang kayak itu karena masih hawa-hawa kampung amun pian di sini kan hawa-hawanya kota besar pasti banyak nang kayak itu pasti banyak nang di pinggiran nang tuha-tuha kai-kai jadi tukang parkir minta maaf kalau pian melihat tukang parkir seperti itu jangan dong mau unjuki duit nahang talalu halus sidin umur 65 uyuh bahuban jalan sidin sudah teundur tamara jalan sidin nih mau unjuki 2.000 coba berpikir sedikit mun aku tuha kayaknya kayak apa yuk aku nih anom masih kawa becari sidin nangka itu dibari 2.000 asa kayak apa yuk mun duitnya ada banyaki nah kayak 10.000 kah kalau perlu sekali parkir 50.000 kan kada tiap hari juga parkir di situ sekali samustawa tak. Nah kita tuh belajar kayak itu hidup jangan perhitungan ini terlalu perhitungan ya Allah pengemisnya sudah tuha suruh sidin mangsul pulang aku aja sidin 100 ribuannya ada nah padahal di rumah banyak berpuluh-puluh juta tapi di kantong 100 ribuannya angsol ada lagi kamjar ada lepian jam angsol jam mana kayak jar kai aku kada ada mangsul mau hendak bari berapa ikam kawa angsol aja sano 95.500 berapa itu 4.500 jalan bari orang jangan sampai hidup kayak itulah tuh orang kada beberkat ngarannya kita nih bu mun mengandalkan amalan kita lapah silahkan pian andalkan tasbih pian andalkan sholawat pian andalkan amalan pian andalkan tunjukkan semua amalan pian pastikah diterima Allah belum tentu tapi ketika pian menyenangkan hati orang lain sudah pasti orang lain tuh senang ketika orang lain tuh senang ridho Allah tuh terbuka apalagi nang disenangkan kuitan kita mintuha kita guru kita anak kita nang disenangkan orang susah orang yang lagi dasar takapit benar kita tolongi kayak apa itu ridho Allah tuh terbuka
Makanya Bu, orang-orang yang ketujuh menyenangkan hati orang lain itu kada pernah hidupnya susah. Karena inya ketujuh menyenangkan orang lain. Niatnya tuh dasar hendak maulah orang senang. Kadada hendak maulah orang sakit hati, kadada. Dada niatnya tuh hendak menyenangi orang kayak itu. Nah, itu makanya kita belajar gitu. Itu di Probolinggo, di Brani Kulon namanya. Brani Kulon itu ya Probolinggo juga Probolinggo. Parak aja lawan Keraksan parak ya. Di Brani Kulon itu ada wali namanya Al Habib Husain bin Hadi Al Hamid. Kawan Habib Soleh Tanggul. Bakal warga juga sama pada Al Hamid. Habib Husain Brani sambatannya. Habib Husain Brani itu orangnya mulai lagi halus, hatinya tuh bersih. Amalan Sidin tahu lebihan amalannya apa? Sidin pasti bila turun ke pasar jam orang hendak tutup. Kadang jam subuh di pasar sayur itu kada. Tapi jam orang hendak besi simpun. Turun Sidin. Payo hari ini kada Sidin. Kada bipai, nah aku memborong berataan. Nah berjalan lagi ada nak ada payo, itu aku borong berataan. Borong Sidin semuaan. Karena sayur-sayur itu dibagi-bagi Sidin lawan tetangga. Sidin kada perlu, tapi Sidin menolongi orang. Tinggi derajatnya di hadapan Allah. Habib Husain Brani. Biasa lah penjara situ lah. Belum. Nah, disuahi itu kena tak. Palaluan ke Keraksan mailangi Ustazah Syarifah. Kena bailang ke Brani Kulon. Nah, dinten tak. Hujan ya. Empihan kita. Ada kau bulik juga leh. Ulun kau bulik mau mobil. Nah kayak itu tuh ulun berpikir juga melihat pian. Pian nih ke majelis kasihan bersepeda motor. Kehendak ulun tuh pian pemobil berataan. Jadi bila tolak ke majelis tuh kada lagi bersepeda motoran musim hujan deh. Bermobil semuaan. Tapi mun gurunya aja nang bermobil hati itu rasa kayak apa kayak itu. Aku nyaman kada hujan jamaah kayak apa. Berpikir apalagi jamaahnya tuha-tuha maras melihat. Hendak kayak membawa tuh hendak kayak sebujurnya cuma kada muat. Bawa seikong pinabahiri seikong. Jadi baik kada dibawa beritaan. Supaya adil kayak itu nah. Ya Allah. Nah itulah kajian kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semuanya kita panjang umur, sehat afiat, qabul hajat, hidup berberkat, anak cucu solihin solihat, sabaratan kita selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.